በፍጹም አይፈቀድም። ገባች አይደለ? ነገር ግን ምንድነው ከተባለ ከዛ አልባ መስጠትን የሚናገር የሆነ ሐዲስ ነው። በጣም وتكرر ذلك 5 مرات وبذلك يعني تحرم عليه ይህ ነገር 5 ጊዜ ከተደጋገመ በዚህ ምክንያት ይህች ሴት በእርሱ ላይ እርም ትሆናለች። ያ ማለት እርሷ ለማግባት አይችልም። በፍጹም ለእርሱ እርም ትሆናለች፣ ትደረጋለች። እርሷ ለማግባት አይችልም። ቢያያትም ለእርሱ መሕረም ትሆናለች፣ አጅነቢ አትሆንበትም። እሺ እንቀጥል። አሁን ሐዲሶችን አንብባቸው። حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. عند السيت نبرت ما انت تبالالك يتش سيت سهلة بنت سهيل تبالالك قلت لها بال الله بالا ما نبالال ሁዘይፋ ይባላል። አንድ ደግሞ አገልጋይ ሰው አለ። ያ አገልጋይ ሰው ማን ይባላል? ሳሊም ይባላል። ያ ሳሊም አገልጋይ ባሪያ ነው ሳለ ወደ ቤት በሚገባ ጊዜ ባሌ ፊቱ ላይ ቅሬታ እያየሁበት ነው ብላ ይች ሴት ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሂዳ ጥያቄ እየጠየቀች ነው፣ ስሞታ እያቀረበች ነው። ምክንያቱም ይሄ ሰው በሚገባ ጊዜ ቅሬታ እያየሁበት ነው አለች። وهو حليفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه أتبعوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ግን ያተባው ስርዓት ቀደም እንዳልኳችሁ የናንተ ዲያቆኖቻቸው እንደሚዋሹት ጡትሽን አጥቢ ማለት ነው። እንደዚህ ሄሚስተን ጡት ታጠባለህ እንዲህ ሳይሆን አልቦ ወተትን መስጠት ነው በሩቅ እንዳውም ትልከዋለች ነው የሚለው። የሚገርማችሁ አታገኘውም ሰውየውን ትልከዋለች ወተትን። አይሻውራለ እንዴት እንደሚጫወትባቸው በጣም ነው የሚንቋቸው፣ በጣም ነው የሚጫወትባቸው። ወላሂ አይምሯቸውን ለመድፈን ስለ ክርስትናቸው እንዳያውቁ እስልምናንም በክፉ እንዲረዱ ብቻ ነው አለማቸው፣ ሌላ አይደለም። ተመልከቱ፣ የሚለው ሌላ የሚሏቸው ሌላ። قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا. وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انكتل عنم ولتنيو حديث بلا من الال. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالما مولى أبي حذيفة يا أبي حذيفة يرسو باري ونبر قلقاي نبر يا بميقى باقزي ودبيت كريا لو سيمة أقزي حذيفان وياتش سيتي دا سهلا نبي صلى الله عليه وسلم اللي يطيقشهم. كان مع أبي حذيفة وأهلي في بيتهم فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجل. يا ليش قبتها لابرو يدك سو نبر ليلا يوج سو متو من عمل አይደለም قبتها يتطيقው ራሱ አብሯቸው ያድግ የነበረ ልጅ ነው። ግን ያ ልጅ እያደገ በመጣ ጊዜ قبتها አይደል ያቺ ሴት በእርሱ ላይ እርም ትሆንበታለች እንደ ኢስላም እናቱ ስላልሆነች قبتها አይደል ስላልወለደችው። ግን ያ የጥቢ እናትነት የሚባል ነገር አለና ያንን ለማስኬድ ብቻ የተደረገች ሆነች። ለአንድ ሰው የተደረገ ህግ ነው قبتها ያ እና አብሯቸው ያሳደጉት ልጅ ነው ራሱ እዛው። ግን አልወለዱትም። ልክ አንተ የሆነ ሰው አንተ አልወለደችው ሚስትህ ቤት አምጥተው ያድግ የነበረ ልጅ ለአቅመ አዳም በሚደርስ ጊዜ አቺ ሴት ለእርሱ መሸፈን ስላለባት ባሌ በዚያ ላይ ቅሬታ እያየሁበት ነው ልጁም እያደገ ስለመጣ ምን ላድርግ እንዳው ብላ የተሰጠ የሆነ መፍትሄ ነው። تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجل. ሳሊም ወንድ ልጅ የሚደርስበት ደረጃ ላይ ደርሷል አለች። ያ ማለት ለአቅመ አዳም ደርሷል እያለች ነው። ወዐቀል ማ ዐቀሉ ሰዎች የሚያስተውሉበት የእድሜ ደረጃም ላይ ደርሷል፣ እርሱ ያስተውላልም ማለት። ወኢነሁ የድኹሉ ዐለይና እርሱ ደግሞ በእኛ ላይ ይገባል አለች። ወኢኒ አظኑ አነ ነፍሰ አቢ ሑዘይፋ ሚን ዛሊከ ያዕኒ ሸይአን አነ ፊ ነፍሰ አቢ ሑዘይፋ ሚን ዛሊከ ሸይአን እኔ ደግሞ በባሌ በአቢ ሑዘይፋ ውስጥ በልቡ ውስጥ እንዳው በዚያ ነገር ቅሬታ የተሰማው እየመሰለኝ አስባለሁኝ፣ ይሄን እገምታለሁኝ አለች። እና ምን ላድርግ? فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه አትቢው በእርሱ ላይ እርም ትሆኝበታለሽ፣ ልክ እንደ እናቱ ትሆኛለሽ አንቺ ነው። ያ ልጅ ህፃን ልጅ ነው ሲጀመር፣ ወጣት ሰው ምናምን አይደለም። አብረው ያሳደጉት ህፃን ልጅ ነው። እየገባ ነው የገባ ልጅ ويذهب الذي في نفسه أبو حذيفة يزاندم يتبيناتو እንደሆንሽ ስለሚያውቅ ባልሽ አቡ ሑዘይፋ በውስጡ ያለው ያ ሐሳቡ ይወገድለታል። فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة
ከዛ መፍትሄውንም ወዲያው ተገኘ። ለዚያም ለልጅ አጠባሁት በባሊ ውስጥ ያለውን በውስጡ የነበረበትን ያ ሲከፋ የነበረው ነገርም ተወግዷል አለች። እሺ 1453ኛው ላይ እንሂድ። ማን ነው ይቅርታ ሲን እናንብበው። የመጨረሻ አንድ ብቻ ነው የሚቀረው። እሱ ላይ ምን ይላል? وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد بن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ميال فقالت يا رسول الله إن سالما لسالم يا سالم يعني مولى حذيفة رضي الله عنه معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضعيه تحرمي عليه قال فمكثت يعني سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثني حديثا حدثته بعد قال فما هو فأخبرته قال فحدثه عني أن عائشة أخبرتهم الشيء مجرشاو تمساسي سروننا. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زيد بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي فقالت عائشة رضي الله عنها أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة يعني منه شيء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك. إن عند التكالي سبسب አድርጌ ሀሳቡን ስነግርህ አንደኛ አብሯቸው ያደገ ህፃን ልጅ ነው። ገብቶሃል አይደለ? ሌላ ትልቅ ሰው ምናምን ከውጭ የመጣ ሰው አይደለም። አብሮት ያሳደግከው ህፃን ልጅ አለ። እንደ እስልምና አስተምህሮ ያ ልጅ ለአቅመ አዳም ሲደርስ እድሜው ከፍ እያለ ሲመጣ ያቺ ያሳደገችው እናት ብትሆንም ወይ የወለደችው እናቱ ካልሆነች የስጋ እናቱ ካልሆነች ወይ የጥቢ እናቱ ካልሆነች እርሷን ማየት እርም ይሆንበታል። በዚያን ጊዜ ይሄ ልጅ ማባረር ነው ያለባቸው። ለኢስላም አባሩት አላለም። ይልቁንስ ይቺ ሴት የጥቢ እናቱ እንድትሆን ሌላን መንገድ አስቀምጧል ኢስላም። የስጋ እናት ባትሆንም ማለት ነው። ከዚች ሴት ከጠባ የዛኔ የጥቢ እናቱ ትሆናለች። እርሷን ቢያይም ችግር የለም። እርሱን ማግባት አትችልም። እርሱም እርሷን በፍጹም ማግባት አይችልም። እንደ እናቱ ትሆናለች። ይሄን ግን ለማድረግም እንኳን ምንድነው መተሽ ጡቱን አጥቢው አልተባለም። ያ ያሳደገችው ህፃን ልጅ ሆኖ ራሱ ማለት ነው። ነገር ግን ጡቱ ታልቦ ይሰጠዋል። ከዛ በኋላ ያንን ሄዶ ይጠባል። ገብታችኋል? ያንን ይጠጣል። ይሄ ነው እዚህ ቡኻሪ ራሳቸው አስቀምጠውታል። እርሱን አንዴ ወደ አማርኛ ልቀይርልህ። ቡኻሪ ራሳቸው እንዳስቀመጡት ታልቦ መስጠት እንደሆነ ይታያል አይደለ? ቡኻሪ 1453 ማን ነው? ሙስሊም ይቅርታ፣ ሙስሊም 1453። ይሄን ወደ አማርኛ እንቀይረው። ባቡ ላይ ራሳቸው እንዳስቀመጡት ኮፒ ላድርግልህና እዚህ ጋር አድርግልህ አንተ እንድትረዳው። እኛ አረበኛ ግልጽ ነው፣ ወደ አማርኛ እንቀይርልህ ዘንድ ነው። እዚህ ይላል፣ እዚህ ላይ ጡት ማጥባት ማለት ሴቲቱ ወተቷን በኮንቲኔር ብሎ ተርጉሞታል ጉግል አለይሂ ሰላም። በኮንቲኔር ወይንም በእቃ ለማለት ነው ውስጥ አፍስሳ ወደ ወንዱ ላከች እና እንዲጠጣ 5 ጊዜ ደጋግማ እና በእሱ ላይ እርምት አድርገዋለች ይላል። አያ አይደለ? ዓላማው ምንድነው? እርሷን በእርሱ ላይ እርም ማድረግ ስለሆነ አምጥታ ጡቷን ሰታ ማስጠባት ሳይሆን ታልቦ ይሰጠዋል። ያንን ይላክለታል፣ ያቺን ይጠጣል። አለቀ። ስለዚያ ነው እየተናገረ ያለው። ሲቀጥል እዚህ ማንኛውም ጎረምሳ መጥቶ አይደለም ይሄንን እንዲያደርግ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የፈቀዱት። አብሮ ያሳደጉት ህፃን ልጅ ነው። ልክ ለአቅመ አዳም እየደረሰ እድሜው ከፍ እያለ ሲመጣ ጊዜ የተደረገ የሆነ ነገር ነው። ገብተዋል ወገናችን? ገብተዋል? አሎ አዎ ብዙ አመሰግናለሁ። አይሽ ሌላ ጥያቄ አለ? የለኝም። አይሽ እሺ፣ ጥያቄ ያለው ካለ ጠይቅ ይችላል። ያለኝ ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።
ሁሱ አንድ ይቅርታ መሐመድ አወልን አስገቡልኝና ትንሽ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ አምባሳደሮች ነን። ሰላም እሺ፣ ሰላም ሰላም። እሺ አምባሳደሮች እሺ፣ ጥያቄ ያለህ ዳኒ ያለ ነው ኮሜንት ላይ ዳኒ የሚል ሰው ካለ ጥያቄ እንትን ይችላል። ትክክለኛዎቻችን ኢትዮጵያ የተማሩ ያሉ ይሰማል? ሄሎ፣ ይሰማል ወይ? እሺ፣ ሰላም ነው፣ ይሰማል። ቀጥል። ቦታ አቅርቦት የማይለየን ሄሎ ሄሎ፣ እሱ ይሰማል? አቤት፣ ይሰማል። አዎ ይሰማል። ሰላም ነው። ጥያቄ ነበረኝ ሶሪ እንድታደርግልኝ ነበረ። እሺ፣ ጥያቄ ቁርአን አልሐቅ አለ። ሰላም አለይኩም። ቅርታባን ነው የሚያወራው። አዝማሪዋን ትንሽ ራቅ ትላት ከይቅርታ ጋር ስምጥራና ቀጥሎት ነው ኔትወርክ የሆነ የሚረብሽ ድምፅ አለ። ቲቪ ነው። እሺ፣ ሚዩት አድርግ። ቲቪ ነው። እሺ እሺ እሺ፣ ጥያቄ ምንድን ነው? ቁርአን አልሐቅ ነው የሚለው 69 44 46 ላይ የሚለው አላህ እንደተረዳሁት እና ባወረድነው ላይ የሚቀጥፍ ወይም ደግሞ እኛ ካልነው ውጪ ቢናገር መልእክተኛ ካለ ከልቡ ስር ያለውን ጅማት በቆረጥነው ነበር ይላል ይመስለኛል አይደለ? ያው እንደ ቅጣት ማለት ነው። እና ደግሞ ሳሂህ አልቡኻሪ ላይ 44:28 ላይ ነብዩ መሐመድ ከመሞታቸው በፊት ለሚስታቸው አይሻ የተናገሩት ነገር አለና በእኛ በክርስቲያኖች ያው ነብዩ መሐመድ ሐሰተኛ ነብይ ናቸው ተብሎ ነው እንትን የሚለው እና ይሄን ነገር እንዴት ነው የሚታየው? በእኛ በክርስቲያኖች ሐሰተኛ ነብይ ናቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው ያልከው ከምን አንጻር ነው ሐሰተኛ ነብይ ያልካቸው? ያው እንደሚባለው ነው። አሁን የኛ ክርስትና እስከሆነ ድረስ ያው ከክርስትና ውጪ ደግሞ እንትን ሲል ያው ሐሰተኛ ናቸው ተብሎ ነው የሚታመነው። ያው እስቲ እሱ ኢሹ አይደለም እንትኑን ለመናገር ፈልጌ ግን ሁለቱን እንትኖች እንዴት ነው አንድ ነብይ ሐሰተኛ ነው የሚባለው? እሺ፣ እሱን ልመልስልህና ችግር ወደዚህ እንመለሳለን። የመጀመሪያው መልስ ይሄን የቁርአን አንቀጽና ያንን ሐዲስ አያይዞ የተረዳ አንድ ዓሊም የለም። በፍጹም የሚገናኙ ነገራቶች አይደሉም። የሚገናኙ ቢሆኑ የቀደሙት ሊቃውንቶች አገናኝተው እነዚህ የቁርአን አንቀጽ የተፍሲር ህግና ስርዓት አለው ኢስላም ቀዋዒድ ተፍሲር የሚባል ነገር አለ። አልቁርአን ይፈሰሩ ቢልቁርአን፣ አልቁርአን ይፈሰሩ ቢልሐዲስ፣ አልቁርአን ይፈሰር ቢአቅዋል ሰሓባ፣ አልቁርአን ይፈሰር ቢልሉገት አልዓረቢያ። እነዚህ ሁሉ አሉ። ቁርአን በቁርአን ይተረጉማል፣ ቁርአን በሐዲስ ይተረጉማል። እኛ ከቁርአን ልክ አሁን አንተ ለምሳሌ እንደጠየቅከው ከቁርአን የሆነ አንቀጽ እንወስድና በዚህኛው ሐዲስ ይፈታል የሚለው ሊቃውንቶች አስቀምጠውታል። ገብተዋል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይቀር ይሄ ቁርአን አንቀጽ ትርጉሙ እንዲህ ነው እያለ ያስቀምጡበት በርካታ ቦታ አለ። ነገር ግን እንደው በኢስላም ታሪክ አንድ ግለሰብ እንኳን ተነስቶ ይሄን የቁርአን አንቀጽ ከዚህ ከሐዲስ ጋር ያገናኘ ማንም የለም። ገብተዋል አይደል? አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ የቁርአኑ መልእክት ምንድነው ወደሚለው እንምጣ። ለመሆኑ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እዛ ላይ ቁርአኑ ላይ እየተናገረ ያለው ምንድነው ከተባለ ቁርአኑ የራሱ እንደሆነ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፍጹም በእርሳቸው ላይ ሊቀጥፉ የማይችሉ መሆናቸውን እንደው ቢቀጥፉ እንኳን እንደሚይዛቸው የተናገረበት ነው። ያ ነው ገና እዛ ሲጀምር ከላይ ጀምሬ ላንብብልህ ምን እንደሚል አንቀጹ ማለት ነው። ይህ ከእኔ ከዓለማቱ ጌታ የተወረደ ነው፣ ማንም ሰው ይሄንን ሊናገርበት አይችልም እያለ አላህ ያረጋገጠበት ነው። እንዲህ ብታደርግ ሌላ ቦታ ላይ ይናገራል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወለውላ ችግር የለውም እሱን እናያለን። እዛ ቦታ ላይ ያ አሟሟታቸው ራሱ በውስጡ በጣም በርካታ ድንቅ ተአምር ያለው እንደሆነ ገና ያሳያለሁ። ወደዛ እንሄዳለን። ችግር የለውም።
አሟሟታቸው ራሱ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድንቅ ተአምር ነው ያለው። ወደዛ እንሄዳለን፣ ግን አሁን እዚህ አንቀጹ ላይ ያለውን ሙሉ አውዱን እንመልከተው። እሺ እዚህ ቦታ ላይ ምን ይላል? አሁን አንተ የጠየቅከው የትኛውን ነው? ያውና ይሄ ነው። ያውና በእኛ ላይም ከፊልን ቃላት ያላልነውን የቀጠፈ በቀጠፈ ኑሮ የሚለው እንደው አልቀጠፈም እንጂ ቢቀጥፍ ለማለት ነው። ይወጣል አይደለ? በቀጠፈ ኑሮ በኃይል በያዝነው ነበር አለ። ከዚያም ከእርሱ የልቡን ስር የተንጠለጠለበትን ጅማት በቆረጠን ነበር አለ። ገብቶሃል አይደል? ከ44 ነው አይደለ? ግን ይኸው እዛው ሙሉ አውዱን ስትመለከተው ጊዜ ምን ይላል? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከዓለማት ጌታ የተወረደ ነው እያለ ሄደን ሊገልጽልን ፈልጎ ነው። ከእኔ የተወረደ እንጂ ሙሐመድ የቀጠፈው አይደለም። ቢቀጥፍ ኖሮ አንዳው ፊታቸውን ይዘው ነበር እያለ እየተናገረ ነው። ቁርአን ሙሉ መልእክቱ ከዓለማቱ ጌታ የተወረደ መሆኑን ነው። አሁን ወደ ቀጥታ ወደ ሐዲሱ ትርጓሜ ልምጣልህ አይደለ? ቡኻሪ 44 አውቃለሁ፣ ችግር የለውም። አሁን እዚያ ቦታ ላይ ያሉት አንደኛ ሁለት የተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ናቸው የተጠቀሱት ቁርአኑና ሐዲስ ላይ። አረበኛው ላይ ወቲን ይላል። አረበኛው ላይ ያለው ምንድነው? ቁጥር ስንት ነበር? 44 አይደለ? 44 28 እሱ ላይ በእኛ ላይ በቀጠፈ ያላለውን ቢል ኖሮ ይላል 46 ላይ ከዚያም ከእርሱ የልቡን ስር ነው የሚለው። የልብ ስር ብሎ ይናገራል። ሐዲስ ላይ እዛ እየተናገረች ያለችው አይሻ ደግሞ ከአንገት ጋር የሚያያዝ ክፍል እንጂ ከልብ ጋር እንዳልሆነ ቃሉ ራሱ ይለያል። እዚህ ጋር አሁን አዳምጠ እንዴት እንደሚለያዩ በአረበኛ ራሱ ቃላታቸው ወቲን ይላል። እዛኛው አይሻ የገለጸችው ደግሞ አብሃር የሚል ነው። ይለያያል ነው ይለያዩ። ወቲን ይሄ ወቲን ይባላል። እዛኛው የጠቀሰችው የሰውነት ክፍል አብሃር ይላል። አሁን ያንን ሐዲሱን ላሳየ። ቁጥሩን ሳትነግረኝ ራሱ የት እንዳናውቀዋለሁ ላሳየ። አብሃር እና ሁለቱ የተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ናቸው። አንደኛ ሐዲስ ያው እና እዚህ ጋር ነው كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم بموتበት በሽታ ላይ እንዲህ ይሉ ነበር يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهاري من ذلك السم أبهار ይላል ይታያል አይደል? ይሄ አብሃር ይላል። አረበኛ ካልቻልክ ችግር የለውም። ያውና ግን ቃሉን ላንብብልህ። አብሃሪ ይላል። አዎ ይሄ አብሃር ይላል። ያኛው ደግሞ የሚለው ወቲን ነው የሚለው ወቲን አብሃር ወቲን አብሃር ሁለቱ አያችሁ። ከስም ራሱ ገና እንትን ስትል ጊዜ የተለያዩ መሆናቸውን ከዚህ እንረዳለን ማለት ነው። ይታል በትራንስሌሽን ማየት እንችላለን። ችግር የለውም። እሺ ላሳየህ አብሃር ምን እንደሆነ እዚህ ጋር እንመልከተው። ያው ሙሉ ጥቅሷን ትራንስሌት ብታደርገው ችግር የለውም። ማለት አብሃር ማለት እንደሆነና ወቲን ማለት እንደሆነ ያሳይህ ነው። በሁለቱ መካከል ያለውን ልዩነት እንድትረዳ ዘንድ ነው። الفرق بين الوتين والأبهار እሺ አንዴ ሚዩት አድርጉ ልጆች። አንዴ ገባ ኑርሲን ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ችግር የለውም። ነገ ቆርጫለሁኝ። ዛሬ ቢኖር አሪፍ ነበር። አሁን ግን መሽ ኧረ ችግር የለም። ዝም ብዬ እዚህ ከመቀመጥ ብዬ ነው ወላሂ። ችግር የለውም። ያ ምን አልከኝ? እስኪ ነገ እናወራለን። አላህ ነገ
ኢንሻአላህ ከሌለህም በስልክ እናወራለን፣ ችግር የለም። አይ መርሐባ። እሺ በመጀመሪያ የሞቱበት ነገር ምን መሰለህ? ማን ነበር ክልኡል? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የራስ ምታት ነበረ። ያውና ነብዩ ወአወል መርضه كان في صداع الراس የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጀመሪያ ህመም ራስ ምታት ነው። والظاهر انه كان يعني مع حمى فان الحمى اشتدت به في مرضه وكان يجلس في مخضب ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው ራስ ምታት አሟቸው በዚያ ነገር ላይ የሞቱት በራስ ምታት እንደሆነ ተገልጿል። ለማንኛውም የሁለቱን ልዩነት ለማሳየት ነው። አሁን እዚህ ቆይ ላሳየ አንድ ጊዜ ወደ አማርኛ ቀይራለሁ። ይቅርታ የሁለቱን ልዩነት እንድናየው ነው። እሺ ያ እነዚህ ጋር አንዴ ላሳያችሁ። ስለ ቁርአኑ አንቀጽ ካነሱ በኋላ ይህ ትልቅ ሊቃውንት እዚህ ቦታ ላይ ያስቀመጡት ነገር ወሚን ተማሚል ጀዋብ አን ነቁለ ኢነል ወቲን ይታያቸዋል ለይሰ ሁወል አብሃር ቁርአን ላይ ወቲን የተባለው እርሱ ሐዲስ ላይ የተገለጸው አብሃር ማለት አይደለም። ወደ አማርኛ ልቀይርላችሁ። ፈልወቲን አሸርያን الرئيس واما الهبار ابهار فوريد من الاورده አንዴ ወደ አማርኛ ልቀይርላችሁ። ሙሉ መልስ ይታያል። እንዲህ ማለት ነው። ኦርታ ብሎ ወይንም ኦሪት የሚለውን ቁርአን ላይ ማን ነው አልወቲን ያለውን እየገለጸ ነው። ምን ብሎ የተረጎመው? አንድ አይነት አይደለም ይላል። በጥቅሉ ጎግል ምን ብሎ እንደተረጎመው ተመልከቱ። ኦርታ ከጁጉላር ቬይን ጋር አንድ አይነት አይደለም፣ ያ ማለት ሁለቱ የተለያዩ ናቸው እያለ ነው። ቁርአን ላይ ያለው ወቲንና የኛው አብሃር የሚለው ማለት ነው። የደም ስር ቧንቧ ወሳጅ ቧንቧዎች ቫስ እንደፈን ራስ ይላል እና የደም ስር ደም ወሳጅ ቧንቧዎች አውርታ የደም ስር ደም ወሳጅ ቧንቧዎች እንደተቃላይ እዚህ ቦታ ላይ የተለያዩ እንደሆኑ አስቀምጧቸዋል ማለት ነው። እስኪ አባረብኛው በትክክል አስቀምጦታል። ቆይ ላሳያችሁ ምን እንደሚል። ወሚን ተማሚል ጀዋብ ይላል ከመልሱ ሙሉነት አንደኛ አንቁል ልንል ነው አለ አይነል ወቲን የተባለው ቁርአን ላይ የተገለጸው ከልብ ጋር የተያያዘው የደም ስር ለይሰ ሁወል አብሃር አይደለም። ሐዲስ ላይ የተገለጸው ሁለቱ የተለያዩ የደም ስሮች ናቸው ነው ልውል ያታል ሁለቱ የተለያዩ የደም ስሮች ናቸው። ይሄኛው ቁርአኑ ላይ ያለው ከልብ ጋር የተያያዘ ነው። ያ ደግሞ ከእርሱ ጋር ሳይሆን ወደ አንገት ጋር የተያያዘ ነው። ለአጠቃላይ ምን ይላል እዚህ ፈልወቲን አሸርያን الرئيس ወቲን የሚባለው ዋናው የደም ስር ነው እያለ ይናገራል። ወአማ الابهار የሚለው ግን ፈወሪድ يعني من الاورده ከአንገታችን ጋር ከተያያዘ ጅማት መካከል አንደኛው ጅማት ነው። ስለዚህ ሐዲስ ላይ የተነገረው ሌላ የሆነ የጅማት ክፍል ነው። እዚህ ቦታ ላይ የተነገረው ሌላ የጅማት ክፍል ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚያ ቦታ ላይ ያ ስሜታቸውን ነው ሲቀጥል የገለጹት ልውል ያንን ለምሳሌ ሰውየው እንዳው ውስጥ የተቃጠልኩኝ ካለ ውስጡ በእሳት እየተቃጠለ ነው ብለን አይደለም የምንይዘው፣ የህመሙን ስሜት መግለጽ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ደግሞ ስሜትን ነው እየገለጹ ያሉት። ያ እየተሰማኝ ይመስለኛል እያሉ እየተናገሩ ነው ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ሙዕጀም الوسيط ይላል። በዚህ በተቀመጠው ቁጥር መሰረት አልወቲን ወቲን ማለት አሽርያን الرئيس الذي يغذي جسم الانسان بالدم ያ አንዴ እስኪ ይሄንን ወደ አማርኛ እንቀይረው። በትክክል ከቀየረው እዚህ ጋር እሺ እዚህ ቦታ ላይ በአልሙዕጀም አልዋሲት ውስጥ አልወቲን ይላል። ያ ሱረቱል በቀራ ላይ ማን ነው ቀደም ቁርአኑ ላይ ያነሳው አልወቲን ከልብ የሚወጣ ንጹህ ደም ለሰው ልጅ አካል የሚያቀርብ ዋና የደም ቧንቧ ነው ይላል። ያርለ ከልብ ጋር የተያያዘ ነው። በውስጡም ሁለቱ የደም ስር እዚህ ደግሞ ይሄኛውን ሊናገር ነው። ወቲን የሚለውን አብሃር የሚለውን ከሁሉም የሰውነት የደም ስር ወደ ቀኝ የልብ ክፍል የሚወስዱት ሁለቱ ደም ስሮች የመጨረሻ ጥቅስ እያለ ይናገራል። እንደተገናኝ ሁለቱ የተለያዩ የደም ስሮች ናቸው ልውል ያ ነው።
ሌላኛው ነገር ስሜትን ነው የሚገልጹት እንጂ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህ ቦታ ላይ ሌላ ነገር አይደለም። ያ የደም ስር የተቆረጠ ይመስለኛል ብለው እየተናገሩ ያሉት አብሃር የሚለውን ነው። ወቲን የሚለው በፍጹም ሐዲስ ላይ የለም። አንዲት ቦታ ላይ ወቲን የሚለው የደም ስር ተቆረጠ የሚል የለም። ያኛውም ራሱ ስሜትን ነው እንጂ የገለጡት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እርሱ መቆረጡን አይደለም። እና ይህን ይመስላል። እሺ ሌላኛው ከአይሁዲዋ ጋር የተያያዘው ነገር ነው። እሷ ነችና ይህንን ነገር አድርጓለች ተብሎ የሚታመነው አይሁዲዋ ሴት መርዝ አብልታቸዋለች ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመሞታቸው ከ4 ዓመትና ከ3 ዓመት በፊት አካባቢ ላይ ይሄ ነገር የተከሰተው። ይህም መርዝ ከበሉ በኋላ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዲያው ሊሞቱ ይገባ ነበር። መርዝ በልቶ የሚቆይ ሰው አለ ልዑል? ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተመልከት፣ መርዝ አበሏቸውና ስጋ ጋብዘዋቸው፣ ልዑል ከኛ ጋር ነው ወጥተሃል? ልዑል አለ? እንደ አጠቃላይ ታሪኩን ልንገራቸው እንዴት እንደተከሰተ። የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መርዝ መደረጉ ራሱ በውስጡ በጣም በርካታ ተአምራቶች ስላሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአይሁዲዎች ጋር ጅሃድ ያደርጋሉ። ጅሃድ ባደረጉ ጊዜ አይሁዲዎች ተሸነፉ። ያን ጅሃድ የፈለጉት ራሳቸው አይሁዲዎች ናቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምነዋቸው ነበር፣ ተው ጦርነት አያምርም እንተወው ብለው ለምነዋቸዋል። አይ አንተ የመካ ከሃዲያኖችን ማሸነፍ ለምደሃል፣ እኛን ጉልበታችንን ማየት አለብህ አሉ። ተው አሏቸው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ለእኛም ለእናንተም አይበጅም አሏቸው። አይ ካልተዋጋን በቃ ማየት አለብህ እኛን አሉ። ከዚያ በኋላ እነዚህ ሰዎች ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሻሏቸው፣ ከዚያ ተዋጉ፣ አሸነፏቸው። ባሸነፏቸው ጊዜ በጦርነት አልቻሏቸውም። ገብታቸዋል። ከዛ በምን ሄዱ? በመርዝ እንግደለው አሉ። በጦርነት አልቻሏቸውም። እነሱ እንደለመዱት ነቢያትን ማሰቃየት መግደል ለምደዋል። በጣም በርካታ ነቢያትን አሰቃይተዋል። ገብታቸዋል። ኩለማ ጃአሁም ረሱሉን ቢማ ላ ተህዋ አንፉሱሁም ፈሪቀን ከዘቡ ወፈሪቀን የቅትሉን እንዳለ አሁንም እንደለመዱት እርሳቸውን እንገላለን ብለው በቃ ጦርነት አዘዙ። ተሸነፉ፣ አልተሳካላቸው። ቀጣዩ ምንድን ነው ያደረጉት መሰላችሁ? ለዚች ዘይነብ ለምትባሉ ሴት አይሁድ ነች። በእርሷ ወጪ ያደረጉላትና ፍየል ገዝታ መርዝ አድርጋ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምንና ከፊል ሰሓቦቻቸውን ጋብዛ እንድትገድል ተሰጣት። ጋበዘች ምግብ ሰርታ። አስቡ፣ በጦርነቱ ማግስት ነው። በጣም በእልህ ይዟቸዋል፣ በውስጣቸው ቂም ይዘዋል። ታዲያ በዚህ ጊዜ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውስጣቸው ንጹህ ነውና የትላንቱን ጦርነት ከምንም አልቆጠሩትም፣ ረሱት። አንተ ሊገዳደለህ ያለን የተጋበዘን አካል ነገ በሚመጣው ቀን ቢጋብዛችሁ ትሄዳላችሁ? ግብዣ በጦርነት አልፋችሁ አታደርጉትም። አይደለም ያን ጸብ ካለባችሁ እዚያ ሰው ቤት እንዳትሄድ ይገልሃል፣ መርዝ አድርጎ ልትባል ትችላለህ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ያንን ነገር የውስጣቸውን ረስተውታል፣ ያንን ስተውታል። ያለፈውን ጦርነት ግብዣ ጋብዘዋቸው ሄዱ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄዱና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምግቡ ቀረበ። እየበሉ እያለ ጓደኞቻቸው ሰሓቦቻቸው አብረው ነበሩ። ወዲያው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወቀፉ አሉ። አቋርጡ፣ እንዳትበሉ፣ አቋርጡ፣ ይህን ስጋ እንዳትበሉ አሉ። እየበሉ እያለ ትንሽ በልተዋል፣ እርሳቸውም ሰሓቦች። ፈኢነ ሃዚሂ አለሕመ አኽበረትኒ አነሃ መስሙማ አሉ። ይቺ ስጋ እንደተመረዘች ነግራኛለችና፣ ስጋው እንደተበረዘ ነግራኛለች። ስጋዋ ምን አለች? ላ ተእኩል ያ ረሱለላህ ፈኢነኒ መስሙሙቱን፣ አትብላኝ አንተ የአላህ መልክተኛ እኔ ተመርዣለሁኝና ብላ እንድትናገር ሆነች። ይህ አንደኛው ተአምር ነው አይደለም? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙታንን አስነስተዋል የሚለው ከዚህ ሐዲስ በመነሳት ነው። ይሄ ፍየል ምን ነበር? ህይወት ያለው ነበር። ከዚያስ ታረደ፣ አልበቃም እሱም። ከዚያስ በእሳት ተጠበሰ፣ ተቆራርጦ ምን ብሎ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ የሰው ልጆችን ቋንቋ ወጥቶ እንዲናገር ህያው ሆኖ እንዲናገር ማድረግ የማን ነው? ማነው? ይህን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሕየል መውተ፣ ሙታንን ህያው አድርገዋል። ያው የሰው ልጆችን ቋንቋ ወጥቶ ለዚያም እንዲናገር አደረጉት። የሞተውን ህያው አድርገው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ምን ሆነ? አንደኛው ይሄ ተአምር ነው። እርሳቸውን ለመግደል በታሰበበት ነገር ላይ በርካታ ተአምርን ሰርተው ነው የሄዱት። አንደኛ ሙታንን ማስነሳታቸው፣ ሁለተኛ የታረደ ፍየል የሰው ልጆችን ቋንቋ ወጥቶ ሊናገር ይችላል አይችልም?
አይችልም። ነገር ግን የሰው ልጆችን ቋንቋ አውጥቶ እንዲናገር ማድረጉ ሌላኛው ተአምር ነው። እርሱ ሌላኛው ተአምር ነው። ሁለት ተአምር ቁጠሩ። ሶስተኛ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት ወይንም እሷች ስጋዋ የተናገረችው እውነት መሆኑን ላረጋግጥላችሁ ሐዲሱ ላይ እዚያው ማለት ነው። ወዲያው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አደረጉ? ጥሯት፣ የጋበዘችንን ሴት ብለው አስጠሯት። መጣች። ሰመምቲህ አሏት። መርዘሸዋል አይደል አሏት። ነዓም ሰመምቱ አለች። መርዘሸዋል ወይ? አዎ መርዤዋለሁኝ አለች። ያው ስጋዋ የተናገረችው እውነት ነው። እርሳቸውም እንዳትበሉ እንደተመረዘ ነግሮኛልና ይህ ስጋ ያሉት እውነት ሆነ፣ ተረጋገጠ። በራሷ አንደበት በይሁዲዋ አዎ መርዘነዋል አለች። ወዲያው ሌላኛው ተአምር ምንድን ነው? ወዲያው የበሉት አብረዋቸው እነ ብሽር ሶሓቦች እዛው ተረፈረፉ፣ ሞቱ። እርሳቸው ግን ሕያው ሆኑ። መርዙ በእርሳቸው ላይ አቅማጣ። መርዝ በልቶ 3 ዓመት 4 ዓመት የሚቆይበት ሰው አለ እንዲህ አለ። ምን አይነት ሰውነት ነው? እና እነዚያ ወዲያው ሲሞቱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ግን ሊሰራ አልቻለም። ይሄ ሌላኛው ተአምር ነው። ሶስተኛ ተአምር። አራተኛ ተአምር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይችን ሴት ምን አሏት? ለምንድን ነው መርዙን ያደረግሽው? የጋበሽኝ ጊዜ መርዙን ለምንድን ነው ያደረግሽው አላት። ምን አለች እርሷ? አንተ ነቢይ ከሆንክ አሁን ከመርዛችን አላህ ይጠብቀሃል። ሐሰተኛ ነቢይ ከሆንክ ደግሞ እዚሁ ገድለንህ እንድንገላገልህ ነው አለች። አያችሁ አይደለ? ያቀረቡላቸውን ቻለንጅ አለፉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ያ መርዝ ሌሎችን ሰሃቦች ሲገድል እርሳቸው ግን ከዚያ በኋላ 4 ዓመታትን ሁሉ ቆዩ። ሁሉ ይሄ አራተኛ። አምስተኛ ተአምር በዚያ በመርዝ እንዳልሞቱ የሚያረጋግጥልህ ልዑል መርዙን ያበላቻቸው ሐዲስ ላይ ቀጥታ ስንመለስ ምን አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ለን ዩሰልጠኪ ላሁ ዐለይሂ አላት። አላህ እኔን አንቺን በእኔ ላይ በፍጹም ስልጣን አይሰጥሽም ብለው ጥለዋት ሄዱ። ያ ማለት በእርሷ ስራና ተንኮል አልሞቱም ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አየሁ አይደል? ይሄን እንዳሏት ላሳየህ ንጉስ ያሳያለሁ፣ ችግር የለም። ይሄን ሐዲስ ያሳያል። ልዑል ላሳየህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መርዝ ላበላት ሴት አንቺን አላህ በእኔ ላይ በፍጹም ስልጣን አይሰጥሽም ብላ ጥለዋት ሄደዋል። ወዲያው እንዳሉትም አብረው የበሉት ሞቱ እያልኩ ነው። እርሳቸው ግን በዚያ አልሞቱ። ከዚያ በኋላ ስንት ዓመት ቆዩ? 4 ዓመታትን ሁሉ ቆይተዋል። አላህ በእኔ ላይ ስልጣን አይሰጥሽም እንዳላት አውጥቼ ላሳያችሁ። ወዲያ መርዙን በበሉ ጊዜ ነው። ስለዚህ በመርዙ እንዳልሞቱ ከዚህ እንረዳለን። ታዲያ በምንድን ነው የሞቱት ከተባለ ራስ ምታት። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የህይወታቸው መጨረሻ ላይ ወረእሳሁ አሉ፣ ወይኔ ራሴ አሉ። ይሄ ነው በራስ ምታት እንጂ በዚያኛው አይደለም። ያ ምንድን ነው ታዲያ ከተባለ ስሜት ነው የገለጹት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንጂ ሌላ አይደለም። ውስጤ ለምሳሌ እንደው አንጀት የተቆረጠ ቢል አንድ ሰው አንጀት የተቃጠለ ሲል ውስጡ አንጀቱ እየተቃጠለ ነው ብለን ነው እንደምንወስደው? ያ ጀማ ላ አይደለም። እንደው ራስ የነደደ ይላል አንዳንድ ሰው አይደል እንዴ? ኦኬ ራሱ እየነደደ ነው እሳት ውስጥ አይደለም። የማያስኬድ ነገር ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚያ ላይ አንጀት የተቆረጠ ብለው ቢሆን ራሱ የአንጀት ቁርጥራጥ ነው የሞቱበት ማለት አይደለም። የሞቱት በራስ ምታት ነው። አንደኛ ይሄ ነው። ሌላኛው ነገር በጣም የሚገርምህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ምክንያት ሆናቸው እንጂ ራስ ምታቱ ያለመሞትን እድል ተሰጥተው እንደነበር ታውቃላችሁ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ቃል በቃል ቡኻሪና ሙስሊም ላይ በተዘገበ ሐዲስ ላይ ምን አሉ? ኢነላህ ኸየረ ዐብደን በይነ አልበቃኢ ፊ ዱንያ ወበይነ ማ ዐንደላህ ፈኽታረ ማ ዐንደላህ አሉ። አላህ አስበረጠኝ አሉ በዚህ ዓለም ለዘላለም በመዘውተርና ወደ እርሱ በመሸጋገር እኔም ደግሞ ምድራዊ ህይወትን በዘላለም መቆየትን አልፈለግኩም፣ ይልቁንስ ወደ እርሱ መሸጋገርን መርጫለሁኝና እሄዳለሁ ሞታለሁ ብለው የሚሞቱበትን ጊዜ ሁሉ ያውቁ ነበር፣ ተናግረው ነበር። ይሄ ነው ቶታል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወታቸው ፍጻሜ ላይ እናታችን አይሻ ይህንን ምርጫቸውን ዳግም አላህ እንዳስመረጣቸው ስትናገር ምን አለች? የህይወታቸው ፍጻሜ ላይ ምን አሉ? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሊረፊቂል አዕላ አሉ 3 ጊዜ እየደጋገሙ የላይኛውን ዓለም የሰማይን ዓለም ነው መቀላቀል የምፈልገው፣ ይሄን አልፈልግም ምድራዊ ህይወትን እያሉ እንደሄዱ ተናግራለች። ሌላው ነገር ሶስተኛው ምንድን ነው? የሚሞቱበትን ሰዓትና ጊዜ ሁሉ ተናግረውታል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በርካታ ሐዲስ ላይ። የሚገርማቸው ለዐሊ ለአልቃኩም በዕደ ዓሚ ሃዛ ሐጀቱል ወዳዕ ላይ የመጨረሻ የመሰናበቻ ሐጃቸው ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ ዓመት በኋላ በቀጣዩ ዓመት አላገኛችሁም በቃ እሄዳለሁኝ አሉ። ማን ነው የወደፊቱን ሊያውቅ የሚችለው? ነቢይ ካልሆኑ ገብታቸው እንዳሉትም በቀጣዩ ዓለም አልተገኙም። በዚያ ቦታ ላይ ሄዱ። በቀጣዩ ዓለም አብሬያቸው አልሆንም እሄዳለሁኝ፣ ኑዛዜዎችን ስሙ ብለው በርካታ ኑዛዜን የዛኔ የተናገሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተናዘዙት ኑዛዜ መካከል ኢስተውሱ ቢንኒሳኢ ኸይራ አደራ ስለ ሴቶች መልካም ነው አሉ። አሰላት ወማ መለከት አይማኑኩም አደራ ሶላትን
እንዲሁም ከእናንተ ከቁጥጥራችሁ ስር ያሉ ሰዎችንም አደራ እያሉ ነቢ ስ ላ ሰለም ኑዛዜ ሰጡ። ሌላም በርካታ ኑዛዜዎች። ሌላኛው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊሞቱ ሲሉ የጣረ ሞት ላይ ያሉ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። በዚያን ጊዜ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይሻ ቤት ነበር የተኙት። አይሻ ቤት ተኝተው ሳሉ ልጃቸው ፋጢማ መጣች። መቼ እንደሚሞቱ ሊነግሯት ነው አሁን ራሱ ማለት ነው። አሁንም ትንቢትን ሊናገሩ ነው። ይሄ ነብይነታቸው ማረጋገጫ ነው። እስካሁን እየነገርኩህ ያለሁት አንድ ሰው ትንቢትን ተናግሮ ወደፊቱን በተናገረበት መሰረት መፈጸሙ የነብይነቱ ማረጋገጫ ነው። እንዳለ ያማሞታቸው ንግግራቸው ሁሉ እንዳለ የነብይነታቸው ማረጋገጫ ነው። ሜት አድርጉት አንድ ጊዜ እናታችን አይሻ ቤት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተኝተው ሳሉ በእናታችን አይሻ እቅፍ ላይ ሆነው ሳሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጃቸው ፋጢማ መጣችና ፋጢማ ነይ ያሏትና ሚስጥር ነገሯት። ገብተዋል። ጆሮ ጠጋ አድርገው ልጃቸው ሚስጥር ነገሯት። ከዚያ ለቀሰች። አይሻ እያየች ነው ይሄን ጉዳይ። እሷ ነች አይሻ ነች ይህን ሐዲስ የምትዘግበው። ከዚያ በኋላ ነይ ያሏትና አሁንም ድጋሜ ነገሯት። አሁን ደግሞ ሳቀች። አያ ልጃቸው መጀመሪያ ሲነግሯት አለቀሰች። ከዚያ ሳቀች። አይሻ ጠየቀቻት፣ ለምንድን ነው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነይ ብለው መጀመሪያ ሚስጥር ሲነግሩሽ አለቀሽ፣ ከዚያም በመቀጠል ሳቅሽ? ምን ብለውሽ ነው ንገሪኝ፣ ልትነግሪ ትችያለሽ አለቻት። አዎ እነግርሻለሁ አለቻት። መጀመሪያ ነይ ብለው የነገሩኝ በቃ ልጄ ከዚህ በኋላ አልቆይም፣ ልሞት ነው፣ ልሄድ ነው ወደ ቀጣዩ ዓለም ብለው ነግረውኝ ነው ያለቀስኩት አለች። አየህ አንድ ትንቢት ነው አይደለም? ይሄ ትንቢት ማለት የወደፊትን መናገር ነው። ያ የተናገረው በትክክል መፈጸሙ ደግሞ የነብይነቱ ማረጋገጫ ነው። የተናገረው አለመፈጸሙ የሐሰተኛ ነብይነቱ ማረጋገጫ ነው። ከዚያ በኋላ አሁንም ሳለቀስ ጊዜ ነይ ልጅ አሉኝና ድጋሜ ከቤተሰቦቼ ከሁላቸውም በፊት ቀድመሽ የምትከተኝ ወደ ቀጣዩ ዓለም አንቺ ነሽ ብለው ነገሩኝ። በዚህ ደግሞ ተደሰትኩና ሳኩኝ አለች። አየህ አይደለ? ሁለቱም ምንድነው? ትንቢቶች ናቸው። ትንቢት ማለት የወደፊት መናገር ነው አይደለ? እንዳሉት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንን እንደተናገሩ ወዲያው ሞቱ። አንደኛ። ሁለተኛ ከቤተሰቦቻቸው የመጀመሪያ የሞተችዋና የተከተለቻቸው ልጃቸው ፋጢማ አለች። ወዲያው እርሳቸው ከሞቱ ከ5 ወር ምናምን በኋላ ወደ 6 ወር አካባቢ ሲጠጋ እርሷ ሞተች ማለት ነው። እንዳለ ህይወታቸው ብቻ ሳይሆን አሟሟታቸው ሁሉ እንዳለ ተአምራትን ይዞ የመጣ ነው። ይህ ሁሉ ይገኛል ሞቱ በተባለበት ሁሉ ተአምራቶች ማለት ነው። እሺ ልክ ነው። ያው አሁን ላልከው አሁን ትንቢት ላልከውን እሞታለሁ በዚህ ጊዜ እሞታለሁ ምናምን ላልከው ምናልባት ለአንተ ላያሳምንክ ይችላል። ግን እዚሁ በምናውቀው እንኳን ያው ባልልክ ይሻላል። ግን አንዳንድ ሰዎች የሚሞቱበትን ቀንም ተንበው ሁላ በዛ ቀን የሚሞቱበት አጋጣሚ አለ እና ይሄኛው ምናልባት ነብይ ናቸው አይደሉም የሚለውን ነገር ይግለጽ አይግለጽ እርግጠኛ አይደለም። ለምን መሰለህ? እሱና የሚገናኝ ነገር አይደለም። ይሄ ግምታዊ ሊሆን ይችላል ተብሎ የሚታሰብ ነው። በዛው ሰዓት የሚታሰብ ነገር ነው። አሁን ለምሳሌ እውነት ስልህ ከራሴ የተነሳ ልዑል ተናገርክ አይደል? ደግሞ ልናገር አዳምጠኝ። ዛሬ ላይ ጭፋ የሆነ ነገር ተናግሮ ሊከሰትለት ይችላል። ይሄ ከነቢያቶች ጋር የምታያይዘው ነገር አይደለም። ነገር ግን አንድ ሰው መጥቶ በማንም ስም ከተናገረ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ታወዳድረዋለህ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደፊት ተናግሮ ይሆናል ብሎ ተፈጸመ። ኦኬ፣ ሌላ ሰው ይሄን ተናግሮ ተፈጽሟልና ይሄ ነብይነት ማረጋገጫ ሊሆን አይችልም ማለት እንችላለን? አንችልም። ገብቷል? ይሄ ነው በጣም የሚገርመው። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የወደፊትን ተናግሮ ያልተፈጸመለት በርካታ ነገራቶች አሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ታስታውስ ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ከቆማችሁት መካከል አላቸው በዘመኑ እየተናገረ ዳግም እስክመጣ ድረስ የማትሞቱ ሰዎች አላችሁ ብሏቸው ነበር አይደለም? እኔ እንጃ እኔ አላውቀውም ብዙም። ነገር ግን እነዚያ ሰዎች እስካሁን አሉ የለው ሞተዋል አይደለ? በዘመኑ የነበሩት ሰዎች ይሆናል። ያው ብዙ ስለሱ አላውቅም። ስለዚህ ክርስቶስ የተናገረው አለመፈጸሙ እስካሁን ደግሞ አልመጣም ብላችሁ ታምናላችሁ። ይሄ ሐሰተኛ ነው። ሁለተኛ ሌላ ትንቢት የሐሰተኛ ትንቢት ማለት ይሄ ነው። ሌላ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያቶቹ ዳግም እስክመጣ ድረስ የእስራኤልን ምድር አዳርሳችሁ አትጨርሱም አላቸው። እሱም አልመጣ እነሱም ሞቱ እና ይሄን ይመስላል። እሺ ቀጣይ ሸሃዳ የሚለው ማን ነው? አንድ ልጠይቅህ ሁሴን። አሁን አልከኝ አልዋትንና አላባህር ያልከው ማለት ነው የተለያዩ ናቸው ያልከው። እሺ አንድ ጊዜ ያ እንትን ላይ ቻት ጂቢቲ ላይ ገብቼ ጠይቄ ነበርና
ሁለቱንም ግን የሚያስቀምጣቸው ሁለቱም የልብ አርተሪ እንደሆኑ ነው። ሜን አርተሪ ኦፍ ደ ሃርት ነው የሚሉት። አልዋትንም አልአባህርም ማለት ነው። እስኪ ቼክ አድርገው እና ደግሞ የነብዩ ሞት ያው ናቹራል ዴዝም ቢሆን ትክክለኛው እዛው ላይ ማለት አብዛኛው የሙስሊም ስኮላሮችም እንደሚሉት ብሎ የሚናገረው ፋክተሩ የመመረዝ ነው። ነገር ግን ግራጁዋል የሆነ ነገር ነው። ኢሚዲየትም ባይሆን ዋናው ምክንያቱ የመመረዙ ሆኖ ኦቨር ደ ይርስ እየባሰ መጥቶ እሱ ነው ሜን ኮዝ ነው የሚባለውና ፕላስ ደግሞ አሁን ይለያያሉ ላልከኝ ሁለቱም ቼክ አድርገው ሜቢ እኔ ጋር ተሳስቶ ከሆነ አልዋትንም አልአባህርም ሜን አርተሪ ኦፍ ዘ ሃርት ነው። እሺ ምንድን ነው ያልከው? ቁርአኑ ላይ ያለውና ሐዲሱ ላይ ያለው የተለያዩ ናቸው ነበር ያልከኝና ግን ሚኒንጋቸው ተመሳሳይ እንደሆነ ነው እያሳየኛለ። ወቲን እና አብሃር ይለያያሉ አይለያዩም? ከቃሉ ራሱ ቃሉ ይለያያል፣ ግን ትርጓሜው አንድ አይነት ነው ነው የሚያሳየኝ እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ፕላስ አማማታቸውም ናቹራል ዴዝ ቢመስልም ዋናው ፋክተሩ ግን የዛች የመርዝ ጉዳይ ነው ነው የሚለው አይደል? እንደሱ ቁርአንና ሐዲስን ያገናኛችሁት እናንተ ክርስቲያኖች ናቸው። በዚህ ዓለም ታሪክ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ አንደኛ እሱን ነገርኩ። እንደሱ ያገናኘ አንድ ሊቃውንት አለው ይላል። የለም በፍጹም እና ካላ ሳይ እስኪ ሰርች አድርገውና እሺ ያ ነው እና እንደማይገናኝ ደግሞ እያሳየ ነው። ወቲን የሚባለው ከልብ ጋር የሚገናኝ ሲሆን አብሃር የሚባለው ደግሞ ከአንገት ጋር የሚገናኝ ነው የሚለውን እያሳየው ነው። እና እንደዛ ነው። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለጨመሩ ነው የሚል ሀሳብ ይዘህ ከሆነ የመጣኸው የጨመሩት ሀሳብ ምን የሚል ነው? ያው ይሰማኛል ፊሊንጉን ያልከኝ እንደማለት ነው። ስለጨመሩ ነው የቆረጣቸው ብለህ ይህን ሀሳብ ከሆነ አንተ የፈለግከው የጨመሩት ሀሳብ ምን የሚል ነው? አምላክ ባልተናገረው ነው ሀሳቡ ኖሮኝ ሳይሆን ጀስት ሁለቱን እንዴት ታጣምሩታላችሁ የሚለውን ለመገንዘብ ነው። የሚገናኝ አይደለም እያልከው እኮ ነው። እዚያ ቦታ ላይ እንዳውም አላህ እርሳቸውን ምን ያክል በአምላክ ላይ ሊቀጥፉ የማይችሉ መሆኑን የገለጸበት ነው። እንደው አልጨመረም እንጂ ቢጨምር ኖሮ እያለ እኮ ነው። አልተናገረም እንጂ በእኔ ላይ ቢናገር ኖሮ እያለ እየተናገረ እና አለመናገራቸውን ቀድሞ እያረጋገጠ ነው። አለመናገራቸውን እያረጋገጠ ግን ቢጨምር ኖሮ ማንም ቢጨምር ኖሮ አሁን ያልከውን ከልብ ጋር የተያያዘውን አውርታ ጅማቱ ይቆረጣል የሚል አለ ቁርአን ላይ እና እሳቸውም ከመሞታቸው በፊት የተናገሩት ስሜት ያ ተበላሁት ከወሰድኩት መርዝ የተነሳ እዚህ ጋር እንደ ትርጓሜ አሁን አንተ ከአንገት ጋር የሚያያዝ ነው አልከኝ። ግን ቻት ጂፒቲ ላይ ቀጥታ አልዋትንና አልአባህር ከቁርአንና ቻት ጂፒቲ ማስረጃ ይሆን ዘለቀ ምን ነው ከሙስሊም አንጻር ቻት ጂፒቲ ማስረጃ አይሆንም። በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ስለኔ ጠይቀው እስኪ እሱ ማን ነው ብለህ ጠይቀው። የእናንተ የቅዱሳኖች አስተማሪ እንደሆንክ ይናገራል ቻት ጂፒቲ። ባለፈው እያየሁኝ የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች አስተማሪ ነው ይላል። ሁሱ ነኝ እንዴ? ስለ ሁሱ ወደዛ ባንገባ ጥሩ ነው። አንተ እኮ ነው ያስገባኝ ራስህ። ሂድና ቻት ጂፒቲ ሁሱ ብለህ ጻፍ እስኪ እሱ ላይ እስኪ ላሳየህ። በቃ ምን ችግር የለውም ችግር የለውም። ቻት ጂፒቲ ላይ የፈለከው ነገር ሁሱ ብለህ ብትጽፍ ማለት ነው ወላሂ ስለኔ በደንብ አድርጎ ይጽፍልሃል። እዚያ ላይ የሌለኝን ማንነት እዚያ ባለፈው ካየሁት መካከል ዝም ብሎ የሆነ ልጅ ገብቶ አሳይቶኝ የእነ አቡ ሀይደር አስተማሪ ሁሱ ምናምን ብሎ እኔ አቡ ሀይደር አስተምሬ አላውቅም። ቻት ጂፒቲ ማስረጃ ታደርጋላችሁ እንዴ ስለ ሃይማኖት? ኧረ ነውር ነው። ትርጓሜውን ለመግለጽ ብዬ ነው ትርጉሙን እንጂ ማስረጃነት የቋንቋ መፍቻ ቦታ ላይ ነው የሚፈታው። እሺ አሁን አረበኛ ቃላቶች ናቸው አይደል? አባህርና እንትን የሚባሉት ሙዕጀም ለውሰጥ የሚል የቋንቋ መፍቻ ቦታዎች አሉ። ከነዚያ አውጥቼ ነው ቅድም ያሳየው። በአረበኛው ነበር ወደ አማርኛ እየቀየርኩኝ ማለት ነው። አንደኛ ወቲንና አብሃር የተለያዩ ናቸው ብሎ የቋንቋ እንትን አስቀመጠው። ወቲን የሚባለው ከልብ ጋር የተገናኘ የደም ስር ሲሆን አብሃር የሚለው ደግሞ ከአንገት ጋር የተገናኘ ነው። ሁለቱ ለየቅል ናቸው ብሎ አስቀመጠው። ከስማቸውም እንደምትሰማው ማለት ነው። ያ ነው።
ሁለተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚያ ጋር የተናገሩት እንደው ተቆርጣ ሳይሆን የመቆረጥን ስሜት ልክ ለምሳሌ ሰውየው አንጀቴ ተቆረጠ ይመስለኛል ይላል። ኦኬ አንጀቱ ተቆርጦ ነው ያ ሰው እንደው ጭንቅላቴ ተቃጠልኩኝ እንደው ይላል። ኦኬ እየተቃጠለ ነው ብለህ ነው የምትረዳው? ያን አይደለም። ታዲያ የሞቱበት ሁኔታው እንዴት ነው ብለን ግን ስናይ ዋናው ራስ ምታት ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉትን ላሳየህ። አሁን የመጨረሻ ህይወታቸው ላይ በራስ ምታት ነው የሞቱት። ወራእሳህ አሉት። ከዚያው ጋር ግን ተያይዞ እንደው አንጀቴ የተቆረጠ ይመስለኛል የተቃጠልኩ ይመስለኛል ቢል አንድ ሰው ይሄ ተቃጥሏል ማለት አይደለም፣ ተቆርጧል ማለት አይደለም። እና ራስ ምታት እንደሆነ ቆይ ላሳየህ አንድ ጊዜ ጌታቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወራእሳህ እያለ የተናገሩበት። እሺ ሻሃዳ የምትሉ ሰዎች ሻሃዳ የሚይዘው ማን ነው? ታቸው ወይኔ ጭንቅላ ራሴን አመመኝ ስትል ጊዜ አይሻ ሆይ ከአንቺ በላይ እኔ ራሴን አሞኛል ብለው የራስ ምታት እንደሆነ የመጨረሻ ህይወታቸው ከዚያ ስለ ሞት እንደገና ያወራሉ እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። እሺ ምን ነበር ማለት ከታች ያለሽ እንደ ጠይቅ ወይስ ሻሃዳ እያሉ ነው? ከዛ በኋላ መግባት ይችላሉ። እሺ ቁርአን ላይ አልሐቃ አሊ ኢምራን 3 ላይ አልማዲያ 46 ላይ ያው እንትኖቹን ስለማላቃቸው ነው ቃላቶቹን እዛ ላይ የመጽሐፉ ማለት ከቁርአን በፊት የነበሩትን ቶራውን ጎስፔሉን ያላክነው አላህ እኛንን ይላል አይደለም? ከዛ ደግሞ ሌላው የቁርአን እንትን ላይ ደግሞ አልአናም 115 ላይ አልዩኑስ 64 አልቃፍ 27 ላይ ደግሞ እንደማይቀየር የአላህ ቃል ይናገራልና እንዴት ነው አሁን የምታጣጥመው? አሁን ወንጌሉ ተቀይሯል፣ መጽሐፉ ተበረዟል ሲባል የአላህ ቃል ከዛ በፊት የወረዱት ቶራውም ሁሉም የአላህ ቃል ከሆነ እዚህ ጋር ደግሞ የአላህ ቃል የማይቀየር ከሆነ ግን ደግሞ ተቀይሯል ብላችሁ እናንተ ስትሉ እንዴት ነው ይሄንን የምታጣጥሙት? አይቀየርም እየተናገረ ያለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለ ቁርአን እያስመልክቶ እየተናገረ ነው። እዛ ልጆችን እሷ ታሳይሻለች፣ ትመጣለች፣ እሷ ትወስድሻለች። ይቅርታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃል አይቀየርም እያለ ሲናገር ጊዜ የጥበቃ ዋስትናውን ስለሰጠው ቁርአን እየተናገረ ነው። እርሱና ማንም ሰው ሊቀይረው አይችልም። አምላክ አላህ የጥበቃ ዋስትናውን ስለወሰደ በእኛውን እነዚያን ልጆችን ደግሞ ተበድገዋል ሲል ጊዜ የጥበቃ ዋስትናዎችን ለሰዎች ሰጥቷቸው ስለነበር ነው። እሱ በፈተና መልክ ነው። ፈተናውን ደግሞ ሊወጣ አልቻለም። ሰው ነው ያንን ሳይጠብቅ ቀሩ በረስ ይሄ ነው የጥበቃ ዋስትናውን ሰጥቷቸው ስለነበር ነው። ከነቢያት በኋላ ለተነሱ ሊቃውንቶቻቸው እነሱ ደግሞ ያንን ሊጠብቁት አልቻለም። ያ ነው። ነገር ግን ቁርአንን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የጥበቃ ዋስትናውን ስለወሰደ እርሱን ሊበርዙት አልቻሉም። ስለዚህ ወተመት ከሊመቱ ረቢከ ሲድቀን ላ ሙበዲለ ሊከሊማቲሂ ቃልን የሚለውጠው የለም ሲል ጊዜ ይሄን ቁርአንን አስመልክቶ የተነገረ የሆነ ቃል እርሱን የጥበቃ ዋስትናውን ስለወሰደ ሱረቱል ሂጅር ላይ ኢና ነሕኑ ነዘልና ዚክረ ወኢና ለሁ ለሓፊዙን ይላል። እኔ ነኝ ያወረድኩት ይሄን ቁርአን እኔም ነኝ የምጠብቀው ስላለ ስለዚህ በእርሱ ላይ የጥበቃ ዋስትናውን ስለወሰደ ማንም ሰው ሊቀይረው አይችልም። እነዚያ ከተባለ እነዚያን ግን የጥበቃ ዋስትናዎቻቸውን ለሰዎች ሰጥቷቸው ነበር። ነገር ግን እነዚያ ሰዎች ሊጠብቋቸው አልቻሉም። ይሄ ነው። እሺ ይቅርታ መልሼ እገባለሁ። እሺ እንዴት ሰው እንትን እየሆነ ስለሆነ ምን ነበር ያልሽው? እሺ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወበረካቱ። ድንቁ ነሽ መሰለኝ ሻሃዳ መያዝ የምትፈልገው። እሺ አስይዘት መርሐባ ድንቁ ሰላም ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? ሻሃዳ መያዝ ፈልገሽ ነው? አዎ መርሐባ እኔ ምንም ተከተለሽ በይ። እሺ አሽሀዱ
أشهد ألا أن لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله كالله بستقر ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም። በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም። ነቢዩ መሐመድም ነቢዩ መሐመድም የአላህ መልእክተኛና ባሪያ ናቸው። የአላህ መልእክተኛና ባሪያ ናቸው። اللهم لك الحمد ان شاء الله ፎሎ አድርጊኝና ሰላት አሰጋገድ እንደዚሁም ደግሞ እንዴት እንደምትጾሙ ለረመዳን ስለሚገባ ምንግርሽ ይሆናል እና አሁን ሻወር ወስደሽ ሰላት ትጀምሪያለሽ። አላህ ያጽናሽ፣ ወንጀል ሁሉ ይማርልሻን። ከዚህ በፊት የሰራሽው እንደ አዲስ ሰው ነው የምትሆኚውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጽናቱን ይስጥሽ። በርቺ፣ በደንብ አድርገሽ እስልምናን ለመማር ሞክሪ። ኢንሻአላህ እኔም ያግዝሻለሁ። እሺ በርቺ። እሺ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁን። አንቺ መልካም ጊዜ። ፎሎ ባክ መልሽልኝና በውስጥ ጻፊልኝ። እሺ የቴሌግራም ቁጥርሽን ላኪልኝ። እሺ ጥሩ። እሺ ማይ እሺ ጥሩ ጊዜ። አሚን አሚን። ሁሴን ጥያቄ ልጠይቅህ ነበር። እሺ እንትን ነው ከፈጅር በፊት ማለት ነው እንትን ማነው አዛን ይቃም ከማድረጉ በፊት እንትን አልኩኝ ሰገድኩኝና ከዛ ፈጅርን ሰገድኩኝ። የሰገድኩትን ምንድነው ሱነቱል ውዱእ ነው መጀመሪያ ሰግጄ የነበረውና ቀብልያ መስሎኝ ነበር ሰግጄ የነበረ ረስቻለሁ እሱን። ከዛ ፈጅርን ሰገድኩኝ። ከፈጅር በኋላ ቀብልያውን ሰገድኩኝ። ከፈጅር በኋላ ማለት ያኛው መጀመሪያ ሰግጄ የነበረውን ይያውን አስተካከልኩኝና ከፈጅር በፊት ያለውን ሰገድኩኝና ችግር አለው ወይ? ከፈጅር በኋላ ሰላት ስለሌለ የሆነ ቅር አለኝ። ችግር የለም፣ በቀዷ መልክ ይሰገዳል። ከፈጅር በኋላ እንደ አስሉ ባዕድያ የለውም። ፈጅር ባዕድያ የለውም። ነገር ግን ያለፈንን በቀዷ መልክ ከፈጅር በኋላ መስገድ ይቻላል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአሱር በፊት ሱና ሶላት ይሰግዱ ነበር እና አንድ ቀን ሰዓት ደርሶባቸው ወዲያው አስሩን አሰገዷቸውና ከዚያ ተነስተው እንደገና ከአሱር በፊት የሚሰግዷቸውን በቀዷ መልክ ከአሱር በኋላ ሰገዳቸው። ይቻላል። እሺ وتمت كلمة ربك እሺ ክርስቲያን ካለ መግባት ይችላል፣ መጠየቅ ይችላል፣ ወይም መስለም ይችላል። ሰው ማምለክ በቃኝ የሚል ክርስቲያን ካለ መግባት ይችላል። እሺ ቅዱሳን ጸጋው የበዛላችሁ በጸጋው የምትኖሩ የጌታ ሰዎች እሺ አሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጥያቄ ነበር ሁሴን ይሰማል? እሺ ይሰማል። እኔ ኡምራ አድርጌ አላውቅም ነበረ እና ባለፈው ሴትዮዋ አረቧ ማለት ነው ዘይር ያላቅም ስላት ወሰደችኝ መካ ማለት ነው። እሺ ከዛ በኋላ መግቢያው ላይ 2 ረካ ሰግደን 7 ጊዜ ዞርን ማለት ነው። እሺ ከዛም በመውጫ በኩል ላይ ማለት ነው 7 ጊዜ ከዞርን እንደገና ነው ረካቴን ሰግደን እኔ ሰፋ መርዋ ጋር የምትወስደኝ መስሎኝ ነበረ። ከዛ ወጣን አስወጣችኝ ነው ለካ ማለት ነው። እሺ እና ይሄ ኡምራ ነው ወይስ አልተስተካከለም ማለት? ሶፋና መርዋን አልሄድሽም አይደለ? አዎ ጠዋፉን ብቻ ነው የዞርኩት። ጠዋፍ ብቻ ከሆነ ሶፋና መርዋን የተወሰው
ሳዕይ ማድረግ ያደረገ ሰው ወይንም ያንን ያልሄደ ሰው እንደገና ተመልሶ ወደዚያው በመሄድ ያን መስራት አለበት ሰፋና እና መርዋ መስራት በሚመችሽ ጊዜ ካቋረጥሽበት ሄደሽ ያንን መስራት በአዲስ ሳይሆን እሺ። ያንን ብቻ ነው መቀጥለው መጨረሰው። ኢህራሙ እንዳለ ይሆናል። ከዛ ሄደሽ ተመልሰሽ ያ የጀመርሽው እንዳለ ይሆናል። ከዛ ያንን ተመልሰሽ ሄደሽ ከዛ ካቋረጥሽበት ነው የምትቀጥይው። ኢንሻአላህ አሁን ወደ ሰፋ መርዋ ሄጄ እሱን ጨርሼ በቃ ዑምራ ይሆናል ማለት ነው፣ ይሞላል። ሹክራን ይሄን ነበር በቃሽ። መርሐባ አስወጡኝ ከታችኝ ይሰማለሁ። الصفا والمروة ايش እሺ የገባችሁ ሰዎች ያጋላችሁ አድምነሽ ካላችሁ አስገባችሁ። ጥያቄ ያለ ካለ መግባት ይችላል። ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفسير ترجمون يا سلام ترجمون يا جرشان بيانس يا جرشان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ወንድሜ አልሐምዱሊላህ በስንት ጊዜ ተሳፍኩኝ። በፊት ባለፈው ጀምሮ በጣም ፈልጌ ነበር። አንገብጋቢ ጥያቄ ኖረ። አያሽ ያጋን አንድ እህቴ ነበረችና ከ8 ዓመት በፊት አግብታ ነበርና አሁን ላይ በቅርብ ሳለ በ8 ዓመት በፊት ቢጋቡም አሁን ላይ በቅርብ ላይ ነው ኒካውን የፈታትና ተገናኝተው ግን በአካል አያውቁም። ያው በፊት ላይ የተጋቡ ጊዜ ብቻ ከ8 ዓመት በፊት አንድ ወር ጊዜ አብረው ኖረዋል። ከዛም በኋላ በስደት ነው እሷም ትኖረውና ተተጋቡ 8 ዓመት ይሆናቸዋል። አሁን ላይ በቅርቡ ፈቷታል ማለት ነው። ወርማ ይሆናትን ከፈታት እና ልጅቱ ደግሞ እዚህ ልታገባ ፈልጋለች ማለት ነው። እና ሂዳ አለ መጠበቅ ይኖርባታል ወይንስ መጠበቅ የለባትም? ኒካ ካደረጉ በኋላ አንድም ቀን አብረው አድረው አያውቁማ? ላ አንድ ወር አካባቢማ አብረው ተቀምጠዋል ከ8 ዓመት በፊት። እንደሱ ከሆነ ከዚያ በኋላ ግን አልፈታትም፣ ተለያዩ እንጂ። ያው በዛን ሰዓት ያው ያኔ ጥል እንትን ቢሉም ያው አልፈታትም። ኒካውን ያወረደላት አሁን ቅርብ ጊዜ ነው። እንደሱ ከሆነ ከፈታት በኋላ 3 ሀይድ እስክትጠብቅ ድረስ ማነው ሌላ ባል እስክታገባ ድረስ 3 ሀይድ ትጠብቅ። ያኔ አሁን ግዴታ መጠበቅ አለባት ማለት ነው። አዎ ከተፈታች በኋላ የዒዳ ጊዜ አለ። በተራራቀ ጊዜ ቦታ አብረው ቢኖርም እንኳን ራሱ طيب جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يتدول بنا بقالو تاشي.